मी सौ मयुरी नरावर अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। गावकऱ्यांशी चांगले संबंध निर्माण करणारे असे म्हणणारे एसपी गौसालम यांनी आर्थिक गुन्हे आयोगाला गस्त घालण्याचे निर्देश। डीएसपी कार्यालयाची तथर्थ तपासणी व अभिलेखांची छाननी। जिल्हाधिकारी कार्यालयातील खासगी पदवी महाविद्यालयाच्या मालकांचे आंदोलन। फी प्रतिपूर्तीची थकबाकी सोडवण्याची मागणी। आजच्या सविस्तर बातम्या। एसपी गौस आलम म्हणाले की गावोगावी भेटी देऊन लोकांशी चांगले संबंध निर्माण करावेत आणि आर्थिक गुन्हे रोखण्यासाठी रात्रीच्या वेळी पेट्रोलिंग वाहनांसह अतिरिक्त गस्त घालावी, सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत। त्यांनी आदिलाबाद डीएसपी कार्यालयाची पाहणी केली। यावेळी सशस्त्र दलाच्या या तुकडीने एसपींना सलामीही दिली। एसपी जीवन रेड्डी, टाउन सीआय सुनील आणि करुणाकर यांनी त्यांना पुष्पगुच्छ देऊन आमंत्रित केले। एसपींनी कार्यालयातील फिरून कर्मचाऱ्यांना अनेक सूचनाही दिल्या। पोलीस ठाण्यात येणाऱ्या प्रत्येक तक्रारीदाराने तातडीने अर्ज नोंदवून संबंधित अधिकाऱ्याकडे सोपवण्यात आले, तर समस्या सोडवण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी कसोशीने प्रयत्न करावे असा सल्लाही त्यांनी दिला। हा प्रश्न लवकरात लवकर सुटला तरच लोकांच्या पोलिसावरील विश्वास वाढेल असेही म्हणाले। त्यांना कार्यालयातील नोंदी तपासून पाहायच्या आहेत आणि एकही प्रलंबित नाही असे ते म्हणाले। राज्य समितीने पुकारलेल्या पदवी महाविद्यालयाच्या बेमुदत बंदचा भाग म्हणून आदिलाबाद येथे खासगी पदवी आणि पीजी महाविद्यालयाच्या मालकांनी आंदोलन केले। जिल्हा मुख्यालयात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शांततेत धरणे आंदोलन करण्यात आले। संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर रेड्डी म्हणाले की राज्य सरकारने गेल्या 3 वर्षापासूनची थकबाकी भरली नसल्याने महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनावर बोजा पडत असून फी प्रतिपूर्ती व शिष्यवृत्ती तात्काळ सोडवण्यात यावी। राज्य कार्यकारिणी सदस्य वरप्रसाद म्हणाले की सध्याच्या काँग्रेस सरकारला विशेष लक्ष देऊन निधी देण्यास सांगितले। त्यावेळी विरोधी पक्षनेते नात्याने रेवंत रेड्डी यांनी आरटीएफ प्रकरणी बीआरएस सरकारचा निषेध केल्याची आठवण त्यांनी सांगितली, तर सीएम रेवंत रेड्डी यांनी विशेष पुढाकार घेऊन न्यायाच्या दिशेने पावले उचलण्याचे आवाहन त्यांनी केले। ప్రైవేట్ డిగ్రీ అయిన పీజీ కళాశాల పెండింగ్లోని ఆర్టీఎఫ్ వెంకటేశ్వరులను ప్రైవేట్ కళాశాలలు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రైవేట్ డిగ్రీ పీజీ కళాశాల యాజమాన్యాల రాష్ట్ర నాయకత్వ పిలుపు మేరకు అక్టోబర్ 14, 2024 నుండి నిరవధికంగా డిగ్రీ కళాశాలలు పీజీ కళాశాలలు మూసివేయాలని చెప్పని రాష్ట్ర నాయకులు పిలుపు ఇవ్వడం జరిగింది। ఆ పిలుపు మేరకు అన్ని జిల్లాల్లో కూడా స్వచ్ఛందంగా అన్ని యాజమాన్యాలు 14 అక్టోబర్ నుండి నిరవధికంగా డిగ్రీ కళాశాలలు పీజీ కళాశాలలు మూసివేయడం జరిగింది। ఎందుకంటే గత 3 సంవత్సరాల నుండి ఆర్టీఎఫ్ కానీ ఎంటీఎఫ్ కానీ స్కాలర్షిప్లు విడుదల చేయలేదు। గత 2 ప్రభుత్వాలు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమేమి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమేమి అన్ని పెండింగ్ లో ఉంచారు। సో వాటి గురించి ఎలాంటి మాట మాట్లాడలేదు। సో దానికి సంబంధించిన అధికారులను కానీ నాయకులను కానీ చాలాసార్లు మా రాష్ట్ర నాయకులు కలవడం జరిగింది। మాట ఇస్తూనే ఉన్నారు, దాటి వేస్తూనే ఉన్నారు। వాళ్ళు అంటే చేస్తాం చూస్తాం అనే ధోరణిలో వాళ్ళు కాలాన్ని వెలుపుతున్నారు, కాలాన్ని గడుపుతున్నారు। కాబట్టి సో మేము తప్పనిసరి పరిస్థితిలో మా రాష్ట్ర నాయకుల పిలుపు మేరకు ప్రైవేట్ కళాశాల యాజమాన్యాల సంఘము రోడ్డెక్కాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది। ఎందుకంటే సమయానికి 2021 కేమో
ఎంతో కొంత టోకెన్స్ విడుదలైనవి. టోకెన్స్ వచ్చినా కూడా దానికి ఇంతవరకు రిలీజ్ చేయలేదు ఫండ్. 22, 23, 24 విద్యా సంవత్సరానికి ఎలాంటి ఫండ్ కూడా అలాట్మెంట్ చేయలేదు. సో కాబట్టి వీరికి ఫండ్ అలాట్మెంట్ చేసి తప్పకుండా ఈ ప్రైవేట్ యాజమాన్యాలను ఆదుకుంటాయని చెప్పని మేము आशिస్తున్నాము. सेवानिवृत्त कामगार अधिकारी चित्त्याला जगदीश रेड्डी यांनी सांगितले की कामगारांच्या कल्याणाच्या या उद्देशाने 1987 पासून केंद्रीय आंध्र प्रदेश कामगार कल्याण निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता आणि त्याचे 2014 मध्ये तेलंगणा कामगार कल्याण मंडळात रूपांतर झाले, परंतु ते होऊ शकले नाही. कामगारांना कोणतेही आश्वासन द्या. किराणा दुकान आणि कपड्यांच्या दुकानामध्ये काम करणाऱ्या संघटित कामगारांसह त्यांनी आदिलाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर रॅली काढून निषेध केला. त्यांनी जोरदार घोषणाबाजीही केली. कामगारांना न्याय देण्यासाठी सरकारने पावले उचलावीत अशी मागणी त्यांनी केली. గత 20 సంవత్సరాల నుంచి గత ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన సంక్షేమ పథకాలు 20 సంవత్సరాల నుంచి ఒక్క రూపాయి కూడా పెంచకుండా ఇప్పటి కూడా అవే అమలు చేస్తున్న విధానం ప్రభుత్వానికి చెడ్డ పేరు. ఏ ప్రభుత్వం కండి మనం తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు కాకన ముందు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఒక సంక్షేమ పథకాలకు ఒక నిధిని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఆ సంక్షేమ పథకాల ద్వారా కార్మికులకు సంక్షేమాన్ని అందిస్తున్నాం. ఆ సంక్షేమ పథకాలను చాలా తక్కువగా ఉన్నాయని చెప్పి అప్పటి కమిషనర్ 2013లో గవర్నమెంట్కి ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చిండు. సంక్షేమ పథకాలను పెంచండి అని గవర్నమెంట్కు. అప్పటి 2013లో ఉన్న ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదు. ఆ తర్వాత ఏర్పడిన తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వాలు, తెలంగాణ ప్రభుత్వం అదే ఎవరైతే మా కమిషనర్ ఇచ్చిన నివేదికనో తెలంగాణ ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదు. కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నారా చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి ఆయన పట్టించుకొని సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేసిండ్రు. మనం తెలంగాణను తెచ్చుకొని ఏమి లాభపడ్డాం? ఇలా ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో వాళ్ళు బెనిఫిట్ పొందిండ్రు, ఇప్పుడు బెనిఫిట్ పొందుతున్నారు. మనమేంటి? ఈ కార్మికులకు ఈ గోస ఏంటి? పాలకుల తప్ప కార్మికుల ఆక్రోశం ఆవేదన వాళ్ళ దాకా పోతలేదా? కార్మికులు అంటే అమాయకులు. వాళ్ళకు ఈరోజు ప్రభుత్వాలకు ఎలక్షన్లే ముఖ్యం. ఎలక్షన్లల్లో కార్మికులు అనేటువంటి चिन्न చూపు. వాళ్ళకి ఏదో కొంత డబ్బు మద్యం పంపించేస్తే వాళ్ళు ఓట్లు వేసేస్తారు. काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभेचे प्रभारी कंदील श्रीनिवास रेड्डी यांनी सार्वजनिक सेवेसाठी अमेरिकेतून आदिलाबाद येथे आल्यानंतर KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम हाती घेतले. त्याचाच एक भाग म्हणून 3 वर्षापूर्वी सुरू झालेला हा नित्य अन्नदान कार्यक्रम अव्याहतपणे सुरू आहे. शहरातील त्यांच्या प्रजासेवा भवनमध्ये कॅम्प ऑफिसमध्ये लोकांनी आपली भूक भागवून त्यांना नेहमीच कौतुकांचा वर्षाव करत आहे आणि त्यांना आशीर्वाद देत आहे. గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో పేదల పాలిటి పెద్దవు నీవే పేదైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో పేదలే నీకు పెద్దలే ఆకలే తీర్చే గుణములే ఆపదే అన్న అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా నిర్పేద జనముకు నీడవన్నా నూరేళ్ళు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్న అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా నిర్పేద జనముకు నీడవన్నా ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ము కన్న మా పల్లెలు
చేతులే ఎత్తి పిలిచినయి చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, జెండాలే ఎత్తి మోసినయి మమ్ముగన్న మా పల్లెలు. నీ మంచి మనసుకు వందనం, నీ గుండెకంతటి జాలి गुणम आहा निलवेल्ला नी. सीपीआयचे जिल्हा सचिव मुडपू प्रभाकर रेड्डी म्हणाले की आदिलाबाद जिल्ह्यात पट्टेदार दुकाने दारू विकत आहे. तरुण दारूच्या आहारी गेले आहेत आणि त्यांचे सोनेरी भविष्य हे उद्ध्वस्त करत आहे. अनेक कुटुंबे त्रस्त आहे. काही लोक फायद्यासाठी यादच्छित विक्री करून लाखो रुपयाची फसवणूकही करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. आदिलाबाद शहरातील सीपीआय जिल्हा कार्यालयात बुधवारी आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. अगदी ग्रामीण भागातही ग्रामविकास समितीच्या नावाने ते आपला धंदा चालवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर छापे टाकूनही उत्पादन शुल्क अधिकारी किंवा पोलीस कारवाई का करत नाही असा प्रश्न त्यांनी केला. बेल्ट शापुल्ले गल्ली गल्लीला बेल्ट शापुल्ले, ग्राम ग्रामाला बेल्ट शापुल्ले, अक्रम मध्ये आले, अक्रम मध्ये आले. सीपीआई जिंदाबाद. सीपीआई बेल्ट शापुल्ले, దొంగ కల్లుడి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో కూడా బెల్ట్ షాపులు అంటే చీప్ లిక్కర్ అని బార్ల నుంచి వయసుల నుంచి లైసెన్స్ లేని షాపులు దాదాపు ఇక్కడ ఆదిలాబాద్లో ఒక 8-10 బార్లు ఉండొచ్చు, ఒక 10 వయసులు ఉండొచ్చు. కానీ వాడలో ఒక 5 దుకాణాలు 6 దుకాణాలు బెల్ట్ షాపులు పెట్టి అమ్ముతా ఉంది. ఏమనంటే ఎక్సైజ్ పోలీసు వాళ్ళు ఏమంటారంటే ప్రభుత్వంది కళ్ళు కదా, ప్రభుత్వం కళ్ళు ఒకటి, దాంట్లో కల్తీ చేసి అమ్ముతున్నారు. ఏ ఎస్ఐ కానీ ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ చూస్తారని మేము అడుగుతాం. మన గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఏమో ఎక్షన్లు పెడుతున్నారు. గ్రామాలలో ఊరికి 5 లక్షలు 10 లక్షలు పెట్టి టెండర్లు పెట్టి లోపల అమ్ముతా ఉన్నారు. ఏం చేస్తారు వీళ్ళు? ఆ గ్రామాలలో కూడా కల్తీ. మహారాష్ట్ర కళ్ళు అదేమంటారు దాన్ని, మహారాష్ట్ర కళ్ళు, ఆ దేశీ కళ్ళు తీసుకొచ్చి ఈ చీసలలో నింపి అమ్ముతా ఉన్నారు. దేశీలు అమ్ముతారు, సగం అది సగం ఇది. ఇట్లా మన ప్రభుత్వానికి గడ్డి పడుతూ ఉన్నది ఒకటి, లైసెన్స్ లేకుండా అమ్ముతున్నది తప్పు ఒకటి. రెండోది ఏంటంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కళ్ళు మీద పైన తీసుకొచ్చి కొందరు ఊరుకు 4 రాజస్థాన్లు, కొన్ని గ్రామాలు, కొన్ని ఏమో ఉపయోగపడుతున్నది డెవలప్మెంట్ కంపెనీ. అంటే గ్రామాలలో అందుబాటులో ఈ మద్యం లేకపోతే, ఈ దేశీదారు లేకపోతే ఈ చీప్ లిక్కర్ లేకపోతే తాగి ఎక్కడో పోతాడు, జైనత్ పోలుగా తీసుకుని కళ్ళు. గ్రామీణ ప్రాంతం వాళ్ళు మండలంతా తిరగలుగా, ఆదిలాబాద్గా తీసుకోవాలిగా. అక్కడ ఏదైతే మహాలక్ష్మి వాడ కాంతినగర్ అల్లొచ్చి ఇక్కడ తిరుపతిలో ఉన్న వయసుకి అయితే రాలి కదా. అంటే అవైలబుల్ ఇట్లా కిరాణా కొట్ల తీరు వయసులు ఈ కళ్ళు అమ్మటం వలన, మద్యపానం అమ్మటం వలన ప్రజలకు ఆర్థికంగా నష్టపోతూ ఉన్నారు. ఇలా కల్తీ కళ్ళుతోటి కల్తీ మిక్స్ చేయబట్టి దేశీదారు ఇతర నీళ్ళు కల్తీలు కలిపి ఆరోగ్యం ఖరాబ్ అవుతా ఉన్నాయి. కాబట్టి దీన్ని ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, జిల్లా కలెక్టర్ గారిని కోరుతా ఉన్నాం. మీరు వెంటనే దీని మీద చర్యలు తీసుకొని ఎవరైతే బార్లు వైన్స్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఇస్తున్నారో ఆ లైసెన్స్ ఎవరి పేరు వాళ్ళ మీద కేసు బుక్ చేసి లోపలేస్తే తప్ప ఇది పరిష్కారం కాదు. లేకపోతే సిబిఐ పార్టీ అతి త్వరలో ఒక నిర్ణయం తీసుకుని ఆందోళన చేస్తా ఉన్నాం. ఇప్పుడు మేము ప్రెస్ మీట్ ద్వారా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. రేపు రిప్రజెంటేషన్ ద్వారా ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ గారు కానీ, జిల్లా కలెక్టర్కు, సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ ఎస్పీ గారికి ఇస్తాం. తర్వాత దిగాడి చేస్తాం. తర్వాత బాధ్యులు మీరే అని చెప్పి ప్రభుత్వమే బాధ్యత, అధికార బాధ్యత హెచ్చరిక చేస్తాం. धन्नूर ग्रामस्थांची अनेक वर्षापासूनची इच्छा असलेल्या उच्चस्तरीय पुलाच्या बांधकामासाठी शासनाने अखेर निधी मंजूर केला आहे. यासाठी परिश्रम घेतलेले मंत्री सीताक्का आणि बोध प्रभारी आडे गजेंदर यांचे ग्रामस्थ विशेष आभार मानत आहे. पावसाळा आला की बोध मंडळातील धन्नूर गावाची संबंधित पूल या बांधल्याच्या अनेक बातम्याही सर्व टीव्ही चॅनल्स आणि वृत्तपत्रांमध्ये येत असतात. तिथे पाऊस पडला तर वाहतूक ठप्पही होते. पुलाच्या बांधकामासाठी अनेक आंदोलने, धरणे, महामार्गे रोको करूनही तत्कालीन बीआरएस सरकार आणि नेत्यांच्या या दुर्लक्षणामुळे ते एक पाऊल पुढे टाकले नसल्याचीही टीका होत आहे. तर नुकत्याच या पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा एक भाग म्हणून प्रभारी मंत्री सीताक्का यांनी धन्नूर गावात येऊन पुलाचे काम करण्याचे आश्वासन दिले. ग्रामस्थांची अनेक वर्षापासूनची इच्छा आहे. आश्वासनानुसार पुलाच्या बांधकामासाठी सर्व प्रकारची मदत करण्यातही आली. पुलाच्या कामासाठी 3,30,00,000 रुपयाचा निधी मंजूर केल्याबद्दल मंत्री सीताक्का व प्रभारी आडे गजेंदर यांचे ग्रामस्थ विशेष आभार व्यक्त करत आहे. ప్రజల దగ్గర నుంచి ప్రజల దగ్గరికి మేము బోతుకు రావాలన్నా మోందడి నుంచి ధన్నూరు ద్వారానే వెళ్ళేది. నేను ధన్నూరుని నా సొంత గ్రామంగా భావిస్తున్నా. ఈ గ్రామాన్ని దత్తత తీసుకునే బాధ్యత నాదే, అభివృద్ధి చేసే బాధ్యత నాదే.
కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేసి ఇక్కడ భారీ మెజార్టీ ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. అంటే మరి తన్నూరు నుంచి నేను చంటిని ఫోన్ చేస్తున్నాను సార్, మాకు మరి ఒక కల్వర్ట్ కావాలి. గత ఎంపీ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ప్రస్తుత ఆదిలాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి సీతక్క గారు అప్పుడు ఇచ్చినటువంటి హామీ దన్నూర్ బి గ్రామ ప్రజల చిరకాల వాంఛ, మా దన్నూర్ బి గ్రామ ప్రజల వర్షాకాల కష్టాలు తెలుసుకొని ఈరోజు దన్నూర్ బి బ్రిడ్జ్ కోసం 3 కోట్ల పైచిలకు నిధులను విడుదల చేసినందుకు మంత్రి సీతక్క గారికి, అదేవిధంగా మా దన్నూర్ బి గ్రామ ప్రజల బ్రిడ్జ్ కోసం చొరవ అంతే సమానంతో చొరవ చూపినటువంటి మా నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ ఆడే గజేంద్ర గారికి మా దన్నూర్ బి గ్రామ ప్రజల తరపున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. గత 10 సంవత్సరాల బీఆర్ఎస్ కాలంలో ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడని ఇప్పుడున్నటువంటి బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఇవాళ మేము తెచ్చినామని చెప్పి చెప్పుకోవడం చాలా సిగ్గుచేటు. దయచేసి ఇప్పుడైనా మంత్రి సీతక్క గారు చేసేటటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కానివ్వండి, అదేవిధంగా మా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ ఆడే గజేందర్ గారు చేసేటటువంటి ఏదైనా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు మీరు అడ్డుపడకుండా ప్రజల కష్ట सुखाలను తెలుసుకొని వాళ్ళకు తోడుండాలి తప్ప అనవసరపు विष प्रचाराలు చేయొద్దని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం. आदिलाबाद जिल्ह्यातील पोलीस प्रशिक्षण केंद्रात प्रशिक्षण घेत असलेले कॉन्स्टेबल दुसऱ्या सत्राची अंतिम परीक्षा लिहित आहे. जिल्हा पोलीस अधीक्षक गौस आलम यांनी आज सकाळी परीक्षा केंद्रांना भेटी देऊन पाहणी केली. एसपी म्हणाले की या चाचण्या 254 ट्रेनिंग कॉन्स्टेबलसाठी 4 दिवस आयोजित केले जात आहे. ज्यांनी 9 महिने प्रशिक्षण घेतले आहे आणि अंतिम परीक्षा लिहित आहे, प्रत्येक जण आपले सर्वोत्कृष्ट हे कार्य करून उत्तीर्ण होण्याची आकांक्षा त्यांनी बाळगली. निजामाबादच्या विशेष परीक्षेचे आयोजकांनी सांगितले की ते आदिलाबाद जिल्ह्यातील प्रशिक्षण कॉन्स्टेबलसाठी परीक्षा देत आहे. त्यांनी सकाळी इंडियन लॉ कोड, इंडियन एव्हिडन्स आणि सब डिव्हिजन आणि BSA मध्ये परीक्षा दिल्याचे उघड झालेले आहे. सणाचा हंगाम आरटीसी साठी एकत्र आलेला आहे. दसरा आणि बदकमा संदर्भामध्ये संस्थेने मोठ्या प्रमाणामध्ये देणगी जमा केलेली आहे. विजयदशमीच्या निमित्ताने राज्य सरकारने या महिन्याच्या 2 ते 14 तारखेपर्यंत शैक्षणिक संस्थांना सुट्टी जाहीर केलेली आहे. वसतिगृहामध्ये राहणारे विद्यार्थी घरी गेले तसेच जे दूरवरीच्या ठिकाणी काम करत आहे तेही या सणासुदीच्या आपापल्या घरी गेलेले आहे. प्रवासी वाहतुकीच्या अनुषंगाने आरटीसी प्रदेशामध्ये 412 विशेष बस धावल्या आणि कंपनीला 19 कोटी 42 लाख रुपयांचा विक्रमी महसूल मिळालेला आहे. प्रवासी वाहतुकीच्या आगाऊ अंदाजामुळे हे शक्य झालेले आहे आणि वर्दळीच्या मार्गावर अधिक बसेस धावण्यासाठी आगाऊ नियोजन करून कारवाईची अंमलबजावणी करण्याच्या अधिकाऱ्यांना यश आलेले आहे.
बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. गावकऱ्यांशी चांगले संबंध निर्माण करणारे असे म्हणणारे एसपी गौस आलम यांनी आर्थिक गुन्हे आयोगाला गस्त घालण्याचे निर्देश. डीएसपी कार्यालयाची तथर्थ तपासणी व अभिलेखांची छाननी. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील खासगी पदवी महाविद्यालयाच्या मालकांचे आंदोलन. फी प्रतिपूर्तीची थकबाकी सोडवण्याची मागणी. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी. नमस्कार.